It's a very special day. We are just not launching a clinical service. We are launching a commitment to take care of the elderly people in the community with compassion, dignity, and also we are going to involve science, and there's going to be a good continuity and support in it. Geriatric healthcare, எல்லா பக்கம் தான் இருக்குது. ஒரு ஜீரியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது. அண்ட் நிறையா ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோன்னா இப்போ ஜீரியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? நாங்கள் என்ன புதுசாக பண்ண போகிறோம்னு இல்லை, என்ன வித்தியாசமாக பண்ண போகிறோம் இல்லை, இவ்வளோ நல்லா பண்ண போகிறோம் அதை தான் சொல்ல வந்திருக்கேன். லைக் நியூ டெக்னாலஜி இஸ் இவால்விங், ஏஐ இஸ் தேர். அதே மாதிரி medical field is also rapidly evolving. We are able to diagnose disease better, we are able to treat better also. So, what's happening in geriatric medicine right now? The care is fragmented. We have a doctor treating a heart issue, a doctor treating a nerve-related issue, another doctor treating a bone or a surgical problem. What is lacking in geriatric medicine? It's a coordinated, integrated approach. So our philosophy in treatment is around this. So we are looking at an integrated, coordinated approach. So what is geriatric medicine? It is not just treating a disease. It is treating the patient as a whole. When I say whole, it is not only about the medical problems or the disease. It includes the functional aspect, cognition, learning, memory issues, emotional aspect, nutritional aspect, and other psychological things also. So treating a patient as a whole and not the disease defines geriatric medicine. The core and heart of a program is going to be nothing called Comprehensive Geriatric Assessment or CGA. So there are three pillars in this Comprehensive Geriatric Assessment. One is a preventive aspect, second is a curative aspect, and third is a rehabilitative aspect. So when we define a CGA, it is nothing but a systematic, protocol-based examination of an elderly patient in our routine. So what are we going to do? It's going to be a complete assessment of the medical problems or the disease-related problems. This includes blood investigations and imaging, where we are going to look at the vital organ functions and going to screen for chronic health conditions of the heart, lung, kidney, and other liver-related issues. And also, we are also going to look at early detection of cancer, and we are going to do an age-appropriate cancer screening. And we are also looking at infection prevention. This includes an active immunization of elderly adults. So now we have covered the medical problems of the patient. What are the other aspects we are looking at? The other aspects we are looking, which is not concentrated elsewhere, which I feel is lacking in other clinics, is the cognitive assessment and the memory related issues. So cognition na enna? Simple ah solla porona, நம்ம மூளையோட ஃபங்க்ஷனை, மூளையோட திறன் எப்படி இருக்குது, வேலை செய்கிற திறன் எப்படி இருக்குன்னு அசஸ் பண்ணுறது தான் காக்னிஷன். ஸோ தெர் ஆர் 6 மேஜர் காக்னிட்டிவ் டொமைன்ஸ், அங்கங்கள் சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேர்னிங். லேர்னிங்னா கற்றல். இப்போ பெரியவங்க பார்த்தீங்கன்னா புது விஷயங்கள்லாம் எதுவும் கற்றுக்கல. பிகாஸ் இப்போ செல்ஃபோன் கொடுத்து அந்த செல்ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறது, அண்ட் அந்த செல்ஃபோனை எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கணும். இந்த லேர்னிங்கை அவங்களால இம்பேர்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் காக்னிட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட். செகண்ட் மெமரி லாஸ்ன்னு சொல்கிறது. இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த ஒரு 2 நாள் கழிச்சு கேட்டோம்னா அவங்க மறந்து போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மெமரி லாஸ். ஆர் பார்த்த பர்சன் ஒரு நேற்று பார்த்தவங்களே இங்கே யாரும் நம்மளால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டப்படுவோம். தேர்ட் இஸ் லாங்குவேஜ், மொழித்திறன் சொல்கிறது. லாங்குவேஜ்னா இப்போ நம்ம பேசுறது, நான் பேசுறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது, எழுதுறது, அந்த வடிவம் தான் லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜ் கெப்பாசிட்டியும் படிப்படியாக கம்மியாக வரும். ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து நல்லா பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ கொஞ்ச நாள் ஒழுங்காக பேசுறது இல்லை. அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டால் முழு சென்டென்ஸோட பதில் சொல்லாமல் ஒரு 2 வார்த்தைகளோட தான் பதில் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது இன்ஆப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ், அந்த வேர்டு சென்டென்ஸை அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. ஸோ இன்ஆப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ், அந்த வேர்ட் ஃபைண்டிங். ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டி தான் லாங்குவேஜில் வரும். அடுத்த
cognition domains பார்த்தீங்கன்னா is complex attention, visual, spatial and execution. என் ஃபாதர் வந்து நல்லா ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தார் வண்டியை. டிரைவிங் வெஹிக்கிள் இன்வால்வ்ஸ் லாட் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன். இப்போ அவரால் பண்ண முடியல. பிஸ்னஸில் ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகியிருந்தார். இப்போ அவரால் சில டிசிஷன்ஸ்லாம் எடுக்க முடியல. ஃபைனான்ஷியல் பட்ஜெட்டிங் த ஹவுஸ், கணக்கு போடுறது, இதெல்லாம் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த காக்னிஷன் இம்பேர்மெண்ட் விச் ஹேப்பன்ஸ் இன் எல்டர்லி பீப்புள். இந்த காக்னிஷன் இம்பேர்மெண்ட்டை ஏர்லியாக நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும். There are no special blood tests or some investigations like scans to detect the early cognition impairment. There are something called validated screening tools which are done by professionals, and a scoring system is given. And according to the scoring system, we are able to diagnose whether the patient has got a mild, moderate or a severe cognition or major dementia disorders. So we are going to concentrate on cognition screening and how to detect things at an earlier stage. This is one of the important aspects of our comprehensive geriatric assessment. பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது. முதல் டைமென்ஷன் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன். வேக்சின்ஸ் வச்சுட்டு நோய் வராமல் தடுக்க முடியும். அடுத்தது வந்து க்யூரேட்டிவ் மெடிசன். நம்ம பார்க்குற எனிதிங் டாக்டர்ஸ், ஃபிசிஷியன்ஸ், சர்ஜன்ஸ், எல்லா நர்சிங்ஸ் எல்லாமே அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் மேஜர். மூணாவது ஒன்று இருக்குது, அது பேர் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன். ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன் என்னன்றதை நீங்கள் இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு புரிஞ்சுக்கீங்க. 1960s தான் ஐசியூஸ் உலகத்துக்கு வருது. அதுக்கு முன்னாடி ஐசியூஸ் கான்செப்டே கிடையாது. 1960s வரும்போது அவருடைய ஃபோக்கஸ், அவங்க இருக்கிற டீமுடைய ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு டெத்தை பண்ணி பண்ணுவாங்க. இந்த பேஷண்ட்டு உயிரோடு இருக்கணும், சாகக்கூடாது. அது பேர் வந்து மார்டாலிட்டி கண்ட்ரோல். அதில் தான் ஃபோக்கஸ் வச்சாங்க, அதில் அச்சீவ் பண்ணாங்க. பட் வாட் வாஸ் அ ரிசல்ட்? வெளியில் வர பேஷண்ட்டு நடக்க முடியாமல், நிற்க முடியாமல், படுத்த படுக்கையாகவே இருப்பார். பல மாதம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி பல மாதம் அதே மாதிரி இருப்பாங்க. வீட்டில் இருக்க பேஷண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம், அப்பா அந்த மாதிரி இல்லையே இருந்தாரு, இப்போ வேறு மாதிரி இருக்காரு, அவர் நாங்கள் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்க பண்ணிருந்தாரு, முன்ன மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு மாதிரி கேட்டுருக்காங்க. டாக்டர் ஹிரோஷி நாகாச்சிமாங்கிறது ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட். அந்த டைமில் அவர் தான் WHO டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். அவர் என்ன சொன்னார்? ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார். இன்க்ரீஸ் லான்ஜிவிட்டி வித்தவுட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் அன் எம்ப்டி பிரைஸ். எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்! இன்க்ரீஸ் லான்ஜிவிட்டி வித்தவுட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் அன் எம்ப்டி பிரைஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு. தட் வாஸ் அ வேக்கப் கால் ஃபார் ஆல் த டாக்டர்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஐசியூஸ். இப்போ அவங்க செய்ய வேண்டியது மார்பிடிட்டி கண்ட்ரோல். மார்பிடிட்டினா உள்ளே வர பேஷண்ட் வெளியில் போகும்போது நர்வ்ஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும், மசில்ஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும், போன்ஸ் வீக் ஆகாமல் இருக்கணும், நடக்க வந்த பேஷண்ட் நடந்து போகணும். அந்த மாதிரி பண்ணுறது மார்பிலிட்டி கண்ட்ரோல். அந்த டாஸ்க்கை ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்ட கொடுத்தாங்க. நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் வி ஆர் கால்ட் அஸ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ். உலகத்தில் ரீஹாபிலிட்டேஷன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பிகாஸ் we restore the quality of life for the patients. இப்போ எப்படி பண்ணுறோங்க அந்த மார்பிலிட்டி கண்ட்ரோல் ஐசியூவில் எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம். அந்த ஆன்சர் பேர் வந்து ஏர்லி மொபிலைசேஷன். ஏர்லி மொபிலைசேஷன்னா வந்த பேஷண்ட் படுத்துட்டே இருக்கக்கூடாது. ஐசியூக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்காரணும், நிற்கணும், நடக்கணும். நீங்கள் கேட்கலாம், எப்படி அவர் வெண்டிலேட்டரில் இருக்கிற அவர் நடப்பாரா? கண்டிப்பாக நடக்க முடியும், நடக்கிறாங்க. எந்த ஹாஸ்பிட்டலும் நடக்கிறாங்க. வெண்டிலேட்டர் விடல, அதோட பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. எக்மோ இருக்குது. எக்மோவில் இருக்கிறவங்க நடக்க முடியுமா? நடக்கிறாங்க. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நடக்கிறாங்க, உலகத்தில் நடக்குது, இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால் இந்த ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுதான் ரீஹாபிலிட்டேஷன். இந்த மாதிரி ரொம்ப வீக்கோ ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் ஐசியூவில் இருக்கிறதையே ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஜீரியாட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஜீரியாட்ரிக் பேஷண்ட் நாங்கள் எங்கே பார்க்க போகிறோம்? வயசானவங்கள ஓபியில் பார்க்க போகிறோம். அவங்க இன்னும் பேஷண்ட் அதில் அட்மிட் ஆகலை, இன்பேஷன்ஸ் இல்லை, ஓபியில் இருக்க போகிறாங்க. இன்பேஷன்ஸ் இருக்கிற பிரச்சனையை சமாளிக்கும் போது அவுட் பேஷன்ஸ் இருக்கிற பிரச்சனையை ரொம்ப ஈஸியாக சமாளிக்க முடியும். அதுதான் பேர் ரீஹாபிலிட்டேஷன். எப்படி பண்ண முடியும்? ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைசஸ் ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸி. 3 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம். ஏன்னா அவங்களுடைய டயர்ட் ஆகிடுவாங்க சீக்கிரமாக. அதனால் 3 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் கொடுங்க, அது போதும். பட் we wanted at least 6 times a day. 6 தடவையாவது அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணணும். So 3 to 5 minutes, 5 to 6 is 30 minutes. காலையில் லஞ்சுக்கு முன்னாடி 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock பண்ணிடுங்க. நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம்.
ஈவினிங் டின்னருக்கு முன்னாடி 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ 30 minutesல அவங்க பண்ணுறாங்க. 10 நாள் பண்ணாங்கன்னா 11th day அவங்களே நிறுத்த மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. They understand purely that இந்த ப்ரோக்ராம் செஞ்சால் நம்ம நல்லா இருக்குமே, நம்ம எனர்ஜி லெவல் நல்லா இருக்கு. எனர்ஜி லெவலுக்கு இன்னொரு டெக்னிக்கும் இருக்குது, அது பேர் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ். 3 ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் தான் வேர்ல்ட்லேயே நம்பர் 3 டாப் 3 டெக்னிக்ஸ் உலகம் ஃபுல்லாக ஒத்துக்கிட்டாங்க. அந்த 3மே அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்குது. அதை தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். ஸோ எனர்ஜி கொடுக்குறோம், பவர் கொடுக்குறோம், அவங்களால நிற்க முடியுது, நடக்க முடியுது. இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஏரியல். இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஏரியல்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். ஏரியல்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். ப்ரஷிங், கோமிங், பேதிங், டாய்லெட்டிங் எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ். ஒன்ஸ் தேர் இண்டிபெண்டன்ட் த ஃபேமிலி இஸ் ஹாப்பி. வயசானவங்க அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஒரு ரூம்லேருந்து ஒரு ரூம் நடந்து வராங்க, அவங்களே சாப்பிட்றாங்க, முறைக்கு ஏறாமல் பார்த்துக்கிறாங்க, விழாமல் பார்த்துக்கிறாங்க. ஃபால் ப்ரிவென்ஷன், விழுதில்லை, விழாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. இதெல்லாம் செய்யும் போது அந்த பேஷண்ட்டு அவங்க பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருந்தாருன்னா ஃபேமிலி பிகம்ஸ் ஹாப்பி. ஸோ இன் ஷார்ட், கோல்டன் இயர்ஸ், அவங்களுடைய கடைசி அந்திம காலம் வந்துட்டு கோல்டன் இயர்ஸ். அந்த கோல்டன் இயர்ஸில் ஒரு கோல்டன் கேர் கொடுக்கறது தான் ஸ்வயம். இதை தான் நாங்கள் எய்ம் பண்ணியிருக்கோம். இது என்னுடைய ரோல். பட் என்னுடைய ரோல்